Assalamu alaikum. At first, I would like to thanks to our honorable um, principal sir, Mohammad Salahuddin Bhuiya, to for maintaining our online class properly. And after that, uh, I want to give the greetings of mine to my dear learners of BBA second semester. Myself Mohammad Saddam Hussain, lecturer, Department of BBA, Hajigunj Ideal College of Education. Today I will take class of yours about macroeconomics, and I have prepared a presentation for you, slide for you, and hope that it will be helpful for you for your better learning and understanding. Welcome to my presentation. This presentation has been prepared by Mohammad Saddam Hussain, as I am the lecturer of Department of BBA, Hajigunj Ideal College of Education. And after that, I will just give you the syllabus briefing about chapter 1, introduction, where we have already learned meaning of economics, distinction between micro and macroeconomics, some basic economic concepts, and after that alternative economic systems, where capitalism, socialism and Islamic economics. Today we will learn capitalism. Capitalism is often thought of as an economic system in which private actors own and control property in accord with their interest and demand and supply, freely set prices in markets in a way that can serve the best interest of society. The essential feature of capitalism is the motive to make a profit. যদি আমরা ক্যাপিটালিজমের বেঙ্গলি মিনিং জানি, সেটি হচ্ছে পুঁজিবাদ, যেটাকে বলা হয় পুঁজিবাদ। আর পুঁজিবাদ মানে হচ্ছে ক্যাপিটালিজম ইজ অ্যান ইকোনমিক সিস্টেম in which a country's trade and industry are controlled by private owners for profit rather than by the state. That means ক্যাপিটালিজম পুঁজিবাদ, এখানে পুঁজিবাদীরাই এই ক্যাপিটালিজমে পার্টিসিপেট করে, এবং এটা প্রায় সময় এমন একটা চিন্তা কাজ করে যেটা এমন একটা অর্থনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক পদ্ধতি যেখানে প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালস, প্রাইভেট ওনার্স, ব্যক্তিগত সম্পদকে পুঁজি লাগিয়ে যারা বিজনেস করে এবং দে ওয়ান্ট টু serve the best interest of society. The essential feature of capitalism, as I have said before, is the motive to make a profit. That means profit, you want to make a profit, and there are some capitalists also, and capitalism is an economic system where a country's trade and industry are controlled by private owners. Private ফার্ম যেগুলো আছে বাংলাদেশ অথবা বাংলাদেশের বাইরে যে সমস্ত প্রাইভেট ফার্ম আছে, সেই প্রাইভেট ফার্মের যারা প্রাইভেট ওনার আছে, তারা অ্যাকচুয়ালি একটা দেশের বাণিজ্য অথবা ব্যবসাকে তারা কন্ট্রোল করে এই পুঁজিবাদ সিস্টেমটা নিয়ে। এই ইকোনমিক সিস্টেম যেটাকে বলা হয় পুঁজিবাদ, আমরা আরও জানবো। নেক্সট স্লাইড। Capitalism is an economic system in which private individuals, please be careful, here I have mentioned that capitalism is an economic system in which private individuals or business own capital goods. That means ব্যক্তিগত ব্যবসা যারা করে থাকে, ব্যবসায়ী যাদেরকে বলা হয়, যাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা থাকে, ইন্ডিভিজুয়ালস আর বিজনেসেস own capital goods. The production of goods and service is based on supply and demand in the general market. সাধারণ বাজারে সরবরাহ এবং চাহিদার উপর বেস করে, ভিত্তি করে যেই পণ্য এবং সেবা উৎপাদন করা হয়, নোন অ্যাজ মার্কেট ইকোনমি, যেটাকে বাজার অর্থনীতি বলা হয়, রেদার দেন থ্রো সেন্ট্রাল প্ল্যানিং, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, নোন অ্যাজ এ প্ল্যান্ড ইকোনমি অর কমান্ড ইকোনমি, যেটাকে পরিকল্পিত অর্থনীতি বলা হয়। পরিকল্পনা আমাদের অর্থনীতিবিদরা যেটাকে প্ল্যান্ড ইকোনমি বলা হয় বলে থাকে, অথবা সেটাকে কমান্ড ইকোনমিও বলে আখ্যায়িত করে। So I am repeating the capitalism. Capitalism is an economic system in which private individuals or businesses own capital goods. That means যে
ক্যাপিটাল গুডসগুলো আছে তারা নিজেরাই সেগুলো ওন করে থাকে, এবং প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালস আর বিজনেসগুলো এই ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে তারা যেটা করে থাকে যে সেটাকে মাঝে মধ্যে প্ল্যান্ড ইকোনমিও বলা হয়ে থাকে, কমান্ড ইকোনমিও বলা হয়ে থাকে। তারা সরবরাহ এবং চাহিদার উপরে বেস করে বাজার অর্থনীতিতে এটা একটা প্রভাব পড়ে। তারা সেটা বিজনেস ওন করাটাকে বোঝায়, যে দ্য প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ইজ বেসড অন সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড ইন দ্য জেনারেল মার্কেট নোন অ্যাজ মার্কেট ইকোনমি রেদার দেন থ্রু সেন্ট্রাল প্ল্যানিং known as a planned economy or command economy. I hope you can understand what is capitalism, যেটাকে পুঁজিবাদ বলা হয়। এরপরে আমি যে স্লাইডটি উল্লেখ করেছি যে হু বেনিফিটস ইন ক্যাপিটালিজম, কারা পুঁজিবাদ থেকে উপকারী হয়ে থাকে। ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপিটালিস্ট, ব্যক্তি পুঁজিবাদীরাই আর টিপিক্যালি ওয়েলদি পিপল, সম্পদশালী যে সমস্ত লোকজন আছে, হু হ্যাভ এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল, যাদের বড় অঙ্কের বড় পরিমাণের পুঁজি আছে, মানি অর রেদার ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট হতে পারে, যেটা হতে পারে অর্থ অথবা অর্থনৈতিক সম্পদ হতে পারে। ইনভেস্টেড ইন বিজনেস, ব্যবসায় সেটাকে ইনভেস্ট করে থাকে, বিনিয়োগ করে থাকে। অ্যান্ড হু বেনিফিট ফ্রম দ্য সিস্টেম অফ ক্যাপিটালিজম বাই মেকিং ইনক্রিজড প্রফিট অ্যান্ড দেয়ার বাই অ্যাডিং টু দেয়ার ওয়েলথ। মানে এই স্লাইডটা মেনশন করার অর্থ হচ্ছে যাতে এই স্লাইড থেকে তোমরা এটার পুরো মিনিংটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারো। আমি এখানে উল্লেখ করেছি যে কারা পুঁজিবাদ থেকে উপকার পেয়ে থাকে, অথবা কারা বেনিফিশিয়ারি, কারা উপকারটা ভোগ করে থাকে, কনজিউম করে থাকে। ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপিটালিস্ট, ব্যক্তি পুঁজিবাদীরা আর টিপিক্যালি ওয়েলদি পিপল, সাধারণত সম্পদশালী ব্যক্তি যারা আছে, হু হ্যাভ এ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ক্যাপিটাল, যাদের অনেক ব্যাপক পরিমাণে পুঁজি রয়েছে, সেটাকে অর্থ বলা যেতে পারে অথবা অর্থনৈতিক সম্পদও বলা যেতে পারে। মানি অর আদার ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট, ইনভেস্টেড বিজনেস, অ্যান্ড হু বেনিফিট ফ্রম দ্য সিস্টেম অফ ক্যাপিটালিজম বাই মেকিং ইনক্রিজড প্রফিট অ্যান্ড রেদার বাই অ্যাডিং টু দেয়ার ওয়েলথ। তাদের সম্পদের সাথে তাদের ইনভেস্টেড যেই মানি থাকে আর ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট থাকে, সেটা থেকে তাদের ইনক্রিজ প্রফিটটা তাদের সম্পদের সাথে যোগ হয়। I hope you can understand who benefits in capitalism. After that slide, I am going to my next slide, types of capitalism, and this is my last slide, and today's last slide I have prepared. Capitalist economies classifies into 4 categories. দেখো, ক্যাপিটালিজম পুঁজিবাদের প্রকারভেদ যখন আমরা পড়তে যাব, পুঁজিবাদীরা অর্থনীতিতে 4 ভাগে এই পুঁজিবাদকে 4টা ভাগে বিশ্লেষণ করেছে। প্রথম টাইপসটা হচ্ছে অলিগার্কিক ক্যাপিটালিজম। সেকেন্ড হচ্ছে স্টেট গাইডেড ক্যাপিটালিজম। নাম্বার 3 বিগ ফার্ম ক্যাপিটালিজম, অ্যান্ড ফাইনালি নাম্বার 4 অন্ট্রাপ্রিনিউরিয়াল ক্যাপিটালিজম। এটার উচ্চারণ করতে, প্রোনাউন্সিয়েশন করতে অনেক স্টুডেন্টের প্রবলেম হয়। এটার এক্সাক্ট উচ্চারণটা হচ্ছে অন্ট্রাপ্রিনিউরিয়াল। ওকে, অন্ট্রাপ্রিনিউর থেকে এই অন্ট্রাপ্রিনিউরিয়াল আসছে। উদ্যোক্তা পুঁজিবাদ, শেষ থেকে যদি আসি অর্থগুলো, নাম্বার 4-এ বলা হয়েছে উদ্যোক্তা পুঁজিবাদ। নাম্বার 3-তে বলা হয়েছে বড় প্রতিষ্ঠানের পুঁজিবাদ। নাম্বার 2 যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালিত, স্টেট গাইডেড মানে হচ্ছে পরিচালিত, স্টেট মানে হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালিত পুঁজিবাদ। অ্যান্ড নাম্বার ওয়ান অলিগার্কিক ক্যাপিটালিজম, যেটা মানে হচ্ছে শাসক গোষ্ঠীর পুঁজিবাদ। অলিগার্কিক ক্যাপিটালিজম, দ্যাট মিনস বেঙ্গলি মিনিং অফ অলিগার্কিক ক্যাপিটালিজম, শাসক গোষ্ঠীর পুঁজিবাদ। নাম্বার 2 স্টেট গাইডেড ক্যাপিটালিজম, রাষ্ট্র পরিচালিত পুঁজিবাদ। নাম্বার 3 বিগ ফার্ম ক্যাপিটালিজম, বড় প্রতিষ্ঠানের পুঁজিবাদ। এবং ফাইনালি নাম্বার 4 অন্ট্রাপ্রিনিউরিয়াল ক্যাপিটালিজম, উদ্যোক্তা পুঁজিবাদ। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড টুডেস ক্লাস অফ মাইন। আমি যদি শেষ থেকে আসি, আমি পড়িয়েছি টাইপস অফ ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড হু বেনিফিটস ইন capitalism, what's the actual meaning of capitalism, and before you have already read difference between macroeconomics, types of economics, the definition of macroeconomics, what is economics, and as well as at first I have tried to note you about the first chapter, that is introduction,
meaning of economics, and where there is a topic meaning of economics, you have already read that. Distinction between micro and macroeconomics, you already have read that. And some basic economic concepts, I have tried my level best to understand you. For your proper understanding, I have taken a class of this topic. And finally, alternative economic systems, where capitalism. On today's class, I hope you will be able to understand what is capitalism and what are the types of capitalism, and as well as who benefits in capitalism. And hope that you have understand my class. And if you have any queries, any questions, please try to communicate with me. I will try my level best to give you a proper clear idea about my class. And hope that you will be good at your home, and whenever you are going to outside. And please follow the rules and regulations of our health ministry. And thank you so much for being with me. And pray for me. I am also praying for you. And thank you so much for being with me.